हाँ दोस्तों, मेरे सब प्यारी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। 33 या 35 साल बाद मैंने इस घर पे आई हूँ। देखिए कैसे टूटा फूटा हो गया है। इसी घर में मेरा जन्म हुआ और मेरा बचपना, मेरा सब कुछ यही हुआ। मैं 9th स्टैंडर्ड तक मैं यही रही, इसी घर पे पली। देखिए कैसे पेड़ पौधे उग गई है और दीवारें टूट गई है। ये दोनों साथ में, जैसे बाजू में आप देख रहे हो, एक काली प्लाट है, मतलब वहाँ भी घर था, ये भी घर था, दोनों मिला के घर था, मगर टूट गया है। इस घर में रहा करते थे हम लोग। लगभग मेरी माँ, मुझे लगता है 20-22 साल पहले इस घर छोड़ चुके वो लोग। छोड़ के फिर बाद में उन्होंने जहाँ ऑफिशियली एरिया होती है वहाँ चले गए। तो उसकी बात तो ये सब क्या कहते हैं उसको, सब पुराना हो गया। सब पुराना होके पेड़ पौधे उग गई और दीवारें सब बह गए सब कुछ। तो इसी में मेरा जन्म हुआ है। देखने के लिए मेरे बहुत इस टाइम पे आंसू निकलने वाली है, मगर नहीं निकालूंगी। मैं सह लूँगी। मगर मेरा अपना बचपना जो है, मैं आप सबके सामने, मैं एक प्यार से आप सबके सामने मैंने दिखाई हूँ। यही मेरा जन्म हुआ है। ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಬೀದಿ. ಈ ಬೀದಿ ಒಳಗೆ ನಾನು 40-50 ವರ್ಷ ಬಾಳಿದೆ. 50 ವರ್ಷ ಬಾಳಿ ನನಗೆ ಗಂಡಂದು ಹಿಂಸೆ, ಬಂಧನ, ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರೈಸಿ ನನಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಾದವು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. 3 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಟ್ಲು ಗುಲಾಮ, ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಗುಲಾಮ. ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಸುಖ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ 3ನೇ ಮಗ. ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮಣ್ಪಾಲಾಗೋಗಿವೆ. ಈ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಹೆಣ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತು ಅಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೆ ಅಂತ ಮಾಡವನೆ. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷನೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಖುಷಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಂಬ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಲೋಪರ್ಗಳು. ಒಬ್ಬ ಬಾಟ್ಲು ಗುಲಾಮ, ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಗುಲಾಮ. ಇರೋದೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖ. ನನ್ನ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಬೀದಿ ಇದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬೀದಿಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ತೆಗ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಲೋ, ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಮಡಗಿದ್ದು ಟೈಲರು. ರಾಜ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ತಮ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ. ಒಂದೇ ಬೀದಿಯರವರು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಟೈಲರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೋ. ರಾಜ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ನಮ್ಮ ಬೀದಿಯವರು. ಮಿಠಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬರೋ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬರೋರು. करेंगे। राजू हमारा छोटा बेटा, मैं बड़ा तो उन्हें 30 साल को, मैं 50 साल का बेटा। अब मैं दुकान करने गया तो उनको मैं ये करना सा क्या हमारा राजू, उसका स्वामी गौडरू, उसका बेटा उसे उन्हें दौनी भी दी हो। ये केट इधर का घर रहा है, इसका घर में है। इसका पूरा वो स्पोर्ट्स करने को पूरा आदमी ज़्यादा जाता सब। राजू इतना वाइट है, अभी वाइट है, इतना वाइट है, इतना सही ऐसे वाइट है। बहुत अच्छा आदमी। हमारा अब्बा को बहुत ये देता है। उसका अब्बा स्वामी गौड़ा भी, हमना भी जरा पूरा रिलेशन पार्टी। इसका केड़ा देखे ना, घर देखे ना, वो घर में रहता। इसमें रहता सो राजू। उसका अम्मा लक्ष्मा माँ, उनने भी बहुत अच्छा आदमी, बहुत उसका बड़ा इस दोडन क्या वेंकटेश, बड़ा उसका भाई, छोटा भाई। तीन बेटा में, इसका लास्ट में राजू, लास्ट में बेटा। मेरा क्वेश्चन रिपीट करना है उसमें कन्नड़ में कि आज राजू काजल बन चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है?
ಇವತ್ತು ರಾಜು ಕಾಜಲ್ ಮಂಗಲ್ಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ? ಅವರು ನಮ್ಮ ಹುಣಸೂರು ದವಣಿ ಬೀದಿಲಿ ಆಗಿರೋ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಐತೆ. ನಾವು ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಣಸೂರಿನವರು ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡೋರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಮಾಡೋರೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. हाय दोस्तों, ये मेरी ग्रैंड मम्मा, मतलब मेरा हम अज्जी बोलते हैं, जो आप सब जैसे दादी बोलते हैं, नानी बोलते हैं ना, तो ऐसे ये मेरे दादी का घर है. मतलब मेरे बाप जो मेरे पापा थे उनकी मम्मी डैडी का घर है. ये सब यही हमारे रिलेटिव्स है. मुझे बहुत देर बाद आए ना तो सब कह रहे आओ अंदर आओ, बैठो, खाना खाओ और दूध पियो, चाय पियो. कह रहे अगर यहाँ घर में मैं अगर दूध पीऊँगी, अगर चाय पीऊँगी, अगर खाना खाऊँगी, फिर मैं जो डाइटिंग कर रही हूँ आप सबके लिए, फिर और मेरा जो इतनी लॉस्ट कर रखी मैं अपना वेट, फिर उसका और फिर डेवलप करने की सर का हो जाएगा ना. इनके प्यार ही बहुत कुछ है, मैं कैसे समझाऊँ. ಇನ್ನೇನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ, ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. Hi. Hi, how are you? I'm fine. Which class do you study? First PU. First PU. What's your dream about your future? DC ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. Wow, what combination? ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Commerce. God bless you. Wow. Of course, all the blessings from my to all. God bless you. ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ. ಪೂರಾ ಅನಿ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ. ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವನಿಂದ 7-8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 7-8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ವರ್ಧಣ್ಣ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಬಾಳ್ಲಿ, ಬದುಕ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ. ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ನಾಂದಿ ವರ್ಧಣ್ಣ. ನಿಜವಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಓದು ಇಷ್ಟು ಬರ್ದುವೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ರಾಜ ಥರ ಬಾಳ್ತಾನೆ, ಬದುಕ್ತಾನೆ. ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ಬರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಡೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಥರ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 125. आप सबको पता है ये एक राम मंदिर, श्री राम मंदिर है. जब भी मैं छोटा रह करती थी, जब उस टाइम पे जब यहाँ कोई भी शादी होता है तो शादी में सबसे पहले मैं ही बैठ जाती थी वहाँ जाके. यहाँ नाश्ता मिलता था और खाना मिलता था, और उसके साथ साथ जैसे शादी से पहले जिस दिन जो होता है चपरा बोलते हैं, चपरे वाले दिन जाके यहाँ खेलना, यहाँ बैठना, यहाँ उठना, बहुत मेरा बचपन याद आ रही. आइए दोस्तों दिखाऊंगी. हाँ हलवा, तो ये ना बाद में सेटिंग करना. ओके. तो ये गली जो है हमारी घर छोड़ के मतलब जिस टाइम पे हमें पानी की लोड पड़ता था, जैसे हमारे घर पे नलका नहीं रहता था, उस टाइम पे मैं पानी पकड़ने के लिए आती थी. मतलब एक जो गड़वी नहीं होते हैं, है ना, जो बहुत बड़ा गड़े लेके आती थी मैंने यहाँ से आके. फिर बाद में यहाँ भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जो यहाँ नलका होता था. जब शुरुआत में म्यूनसिपल की तरफ से या नलके होते थे, तो यहाँ मैं पानी पकड़ने के लिए आती थी. तो यहाँ एक आंटी खड़ी है जिनके घर में मैं ज़्यादा पानी पकड़ने आती थी. वो आंटी देख रहे हैं. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಓ
ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ. ಅದ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾ ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಕೋ ನನ್ನ ಆ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡು. ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರ್ದಾಗ ಬರೀಕಿಲ್ಲ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬರೀಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬೀದಿಗೆ ಬರೀಕಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ. ಆಯ್ತು ಬುಟ್ಟ ये कैसे पूछ रहे कि बेटा देखो कैसे बनवा के लाया है, और उनकी कान में तो बता रहे इनकी कान की टोपस देखी ये हो रही कि दोनों सहेलियां हैं, क्योंकि बचपना मेरे इनके घरों में मेरा गुजरा वो सारा मांग रहे हैं इन्होंने। और इसके साथ सब बच्चे सब नहीं ये सब ऐसे देख रहे, मगर एक टाइम पे मैं यही खेला करती थी, लंगड़ खेला करती थी। ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯ ರೇಖಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ। हाँ देखो इनकी बेटी है और इनका एक बेटा है। तो मेरा बचपना यही गुजरा है दोस्तों। आप सबको कैसा लग रहा है? ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ ಹೇಳು, ನಾನೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು। कैसी लग रही है सब मेरा बचपना? कैसा लग रहा है? ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। अच्छा लग रहा ना? ಏನಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ। ಗುರುವಾರ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಗುರುವಾರ ಸೀರೆ ಇಸ್ಕೊಡು. ಹಾ ಬನ್ನಿ ಇಬ್ರು। ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸರ್ಗಿ ಹಿಂಗ ಹಾಕಂಡಿ ಅನ್ಕಂಡಿ ಸರ್ಗ ಹಾಕಂಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ। ಇದಾ ನಿಮ್ಮನೆ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೀರು ಹಿಡಿಯಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಹಾ 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 ಏನಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ। ಬಾ ಹಾ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ। ಗುರುವಾರ ಬರ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಜೊತೆ ಬರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಳು ಎಲ್ರು ಬರ್ತಾರೆ। ನಾನು ಇವಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವಳು यहाँ जो मेरे पापा के दोस्त कहा जाते हैं वो यहाँ है, मगर उनका आँख दिखते नहीं है। हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। आइए। ಕಣ್ಕಾಣಲ್ಲ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಕಣ್ಕಾಣಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಅವ್ರು ಬಂದವ್ರು ನೋಡಲಿ. ಅಮ್ಮ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವ್ರೆ? ये है मेरे पापा के दोस्त है, इनसे भी पूछिए। ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ। ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳು. ಬಾ ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ। ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ये मेरे पापा के दोस्त थे, मगर जो बातें जब मेरे बचपन में मेरे पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आते थे, मगर बहुत ज़्यादा प्यार भी आया करते थे। मगर ये सब मेरे पापा को समझाया करते थे। कभी हमें हमारे पापा मेरी माँ को मारते तो ये लोग आके सब समझाया भी करते थे। कुछ अच्छे दोस्त भी रहे करते थे, कुछ ऐसे भी रहे करते थे। जो मेरे पापा के दोस्तों में से एक दोस्त ये भी है, इनका नाम है तिಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ है। ಇನ್ನೇನು ವಿಷಯ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಿಂಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ ರಾಜ, ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ? ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಏನೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿವೆ ನೀನ್, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿವೆ ಅವನ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ ನೀನು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಎರಡಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಗನ್ ಮಡಿಕ ಎರಡಂತ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ.
ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ರಾಜ? देखिए दोस्तों, अगर तुम्हारे पापा होते तो आज तुम्हारे पापा स्वर्ग लोग जाते हैं, तुम्हारे जैसे बेटे को पाके इतनी खुश होते बोल के ये सब कह रहे। मगर बचपन में मुझे ऐसे क्यों लगता था, हमारे अपना होने के बावजूद भी ये सब मुझे गैर नजर आते थे मुझे। ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಇವತ್ತು ಏನ್ ಖುಷಿ ಪಡೋದು. ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು 3 ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಕೋ ಜೋಡ್ಲು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸಾವ್ದಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸಾವ್ದಿ ಅವನು ಅವರಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ. ಇಂಥ ಮಗನ ತೆಗ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ, ಅವನಿಗೆ ರಾಜ ಮಾಡ್ಬಿಡೋನು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ ಗೊತ್ತಾರೆ ಕೇಳು ರಾಜನ್ ಗೊತ್ತು. तो कह रहे, देखिए ये कह रहे हैं जो 2-3 बेटे थे मेरे पापा को, 2 बेटे से ज्यादा जो जो होते मुझे बहुत प्यार से पालते थे। मैं ही बेटी हूँ, मैं उनका मैं ही बेटा हूँ, मुझे बहुत प्यार से पालते थे। यही कह रहे ನಂಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ. ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಏನೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಹೇಳದ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ದೊಡ್ಡ ಬೀದಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕಳವ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕಿದವ್ರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪದ ನಾವು. ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರ ನಮ್ ನೋಡಿದವ್ರು ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 3 ಜನ ತಂದು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? आज 30-35 साल बाद मैं इस मेरी अपने जन्म स्थल में आई हूँ, तो मेरा दिल ऐसे कह रहे कि मेरे बचपन आज सब जो आज जितना जो मैं अपनी ख्यालों में आया करते थे, मेरे बचपना जो मेरे सपने में जो आया करते थे, आज द हैंड हो गया। क्योंकि आज मैं खुद आ गए, मैं 35 साल बाद यहाँ मुझे अच्छी लग रही है. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ. ಇನ್ನೇನು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ವಾಸು ರಘು ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ನಿನ್ ಜೊತ್ಕರ್ರಿ ಅವರು, ನಿನ್ ಜೊತ್ಕರ್ರಿ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ. मतलब ये जो है सब आंटी जो भी कह रहे हैं इनके बच्चे जो है वो सब तेरे साथ के हैं, तू कहाँ चले गए थे बोल के सब पूछ रहे. बहुत दुख हो रहे हैं मुझसे मिलके. हाँ आइए और आगे भी दिखाऊंगी मैं जहाँ जहाँ खेलती थी और जहाँ मैं मेरे पापा अगर मुझे गाली देते हुए अगर दौड़ के आते तो मैं लंगड़ खेलते फिर लड़कों की खेल खेलने लगती थी. तो वो सब जगह दिखाऊंगी. आइए दोस्तों, बन्नी मनेಗೆ. ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಂಗಪ್ಪ, ಮುಂಡಿ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಶುಗರು ಐತೆ, BP ಐತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಇದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಿ, ಏನಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ. Hi everyone. Hello. Hi. What are you doing now? Degree. What's your dream about your future? Bank manager. And you? Same. God bless you. All of you staying here. Where's your home? Stay here. मैं दूं उनको मेरे बारे में कुछ बताने के लिए. मेरे बच्चे ಮುತ್ತು ಕಣವ್ವ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕಣಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ನೋಡಕ್ ಬರಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು, ಅದೇ ಸಾಕು ಏನು ಬೇಡವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಂದಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಏನು ಮಾತಾಡೋಣ? अच्छा चलो ठीक है. ले बेटा. ಆಗ್ತಾರ ಇಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಕೇಳವಲ್ಲ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾತಾಡ್ರು, ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ರು. ನೋಡವ್ರಮ್ಮ ಇವರು ನಂಜಮ್ಮ ಅವರು ನಾನಾ ಕಾಸನ್ ಸರದ ನಂಜಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ.
ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿನ್ಗೆ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು ತಿಂತೀನಿ ತಲ್ಲೇನಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಳ್ನೀರು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೇಡ ತರ್ಸ್ಕೊಡಗೈತೆ ತೋಡ್ಕೊಂಡು ತರ್ಸಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೀದಿ. ನಾವು ನಮ್ಮನೆ ದೋಸೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಚಟ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜನ ಕುಟ್ನನ್ ಮಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲ ಕಣ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡೋ ಪೋಷಣ ಇದ್ದೇ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿ. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತೀಯ ಮಗ? 9. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ಯಾ? ಮಂಗ್ಳಿ ಆಂಟಿ ನೋಡಿದ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸಿದ್ದಯ್ಯವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಗ. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಗೀತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳ? ಗೀತಾ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಮಾಲ್ದವಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಡ್ಬಿಳು ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಕಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕುಟ್ ನನ್ ಮಗ ಮಂಡಂಗಿ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಹಣೆ ಬರ ಎಲ್ಲ. ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 7-8 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚ ಮಾಡಿ 8 ವರ್ಷ ನಾನು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಡ್ಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾನೆ. ಇಂತೆಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬೋಗ್ಲ ಬೈತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿಯತ್ತೆ, ಏನ್ ಬಡಿಯೋದು ಪಾಪ ಅವಳು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದು ನನ್ಗಂತೂ ಈಗ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನು ಚಂದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋರು. 35 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ SSC ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಹೋಗಿದ್ದು 10th 1988 1989 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಾರತಿ ಎತ್ತಿರಿ ವರಜ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ನೋಡ್ದ ಭಾರತಿ ಎತ್ತಿರಿ ವರಜ ಮುಖಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ರಾಮ ಸೀತೆ ನಲಿದು ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನಾರವ ಆಯ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು ವರಜಮುಖಿ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ 14 ಲೋಕ ನಾಳುವಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗೆ. देखिए दोस्तों, कितनी सारे लोरी कह रहे हैं और इसके साथ साथ मुझे इतना प्यार दे रहे हैं. 35 साल बाद आप आए हो राजू. आप कितने अच्छे लग रहे हो, कितनी सुंदर लग रहे हो और अपनी माँ को कितनी प्यार देते हो. तुम्हारे जैसे बच्चे हर घर में पैदा हो, यही कह रहे हैं यहाँ के लोग. और यहाँ जितनी जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथ जो पैदा हुए थे, वो सब ड्रगिस्ट हो चुके बहुत सारे लोग. मगर सबके लिए नहीं कह रही हूँ. मगर क्यों ऐसी? मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, हर घर में चाहे एक कैंसर रोगी हो उसको भी सेवा कर सकते, अगर कोई HIV पेशेंट हो उसका भी सेवा कर सकते, अगर कोई कोरोना पेशेंट हो उसको भी सेवा कर सकते. मगर जिस घर पे अगर कोई ड्रंकर होता है, कोई ड्रिंकिंग जो ड्रगिस्ट होते हैं, उसका सेवा करना बहुत मुश्किल होता है. यहाँ जो हर घर में यही रोना है. हर घर में जो बड़े बड़े जो हैं, जो मतलब कुछ लोग ड्रगिस्ट है तो आते हैं, जितने पैसे कमा के लाते हैं सब अपने पीने में लगा देते, अपने नशे में लगा देते. मगर यहाँ सब बच्चे बस ऐसे ही हैं. क्या करें? मैं तो दुआ करूँगी. और मैं यहाँ की कर्नाटका की जो गवर्नमेंट से मैंने एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. मैं काजल मंगलम की ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ, जो भारत की पहली पत्रकर्ता हूँ और भारत की पहली जर्नलिस्ट हूँ. मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं यही पैदा हुई हूँ. अगर जितनी हो सके उतने कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, यहाँ ध्यान दिया जाए. और यहाँ की जो भी सुविधा है, जो सब बहुत बच्चे, इतने सारे बच्चे इनकी एजुकेशन के लिए, और बहुत सारे माँ है, हमारी माँ है, हमारे बहनें हैं, और उनकी कोई भी घर में रख के काम करे और कोई हैंडीक्राफ्ट काम किया जाए और उनकी चाहे लोन से लेके या कोई भी सुविधा दिया जाए. क्योंकि मानवता, इंसानियती दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है. मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. नमस्कार.